तकरीबन माशाअल्लाह 3 गाइयां ने, एक वैड़ी सून वाली ते 8 मियाँ जे ते कोई 6 7 8 10 जाज, एक घोड़ी रेड़ा जे। तकरीबन समझो ਇਹਦੇ ਚ कमाया, ਇਹਦੇ ਚ सब कुछ कीता है। टोटल कितने जानवर हो गए? टोटल 8 3 10 ते 11 12 13 14 15 16 17 18 21 जानवर ने माशाअल्लाह। 21 जानवर ने। एक तू 21 कीते ने? हाँ, एक तो लिंदे गए हैं आस्ता आस्ता, कुछ रलते गए ने, कुछ इस तरह तरतीब बनाई है तो माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने। क्या बात है। यानी 2018 तो शुरू किया तो 2001 जानवर तो शुरू किया। हाँ जी। और 2021 विच 21 जानवर कर ले। हाँ जी, 21 गल 2 मन 2.5 मन दुध होना है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਚ समझो 10,000 रुपये का दुध है, 5,000 रुपया खर्चा, 5,000 रुपया बचत है। भाजी बरकत इस तरह ना, हूँ बंदा कहे ना मैं चिट्टा दुहार ले ला कि मेरे को 1 रुपया नहीं ते किस्तां दा माल मैं 4 मियाँ ले लेना, मेरे को लगे कोई डंगर नहीं। अगर कहो मैं उन्हें चाहूँ मियाँ तू पैसे मकांगा झो के तो गलत गल है। अगर आप 2014 च गया हाँ, ठीक है, तो 2014 ते 15 16 17 18 च मैं वापसी आ गया। मैं 18 च आके तकरीबन शुरू कर दिता ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ। किन्ने डंगरां तो? तकरीबन मैं सब तो पहले है मैं ही आके खरीदी थी भाजी बजवास चों। अच्छा। ਇਹ ਝੋਟੀ सून वाली है, हूँ है मेरे को तीजा सूआ सूना है इन्हें। अच्छा, ठीक है। उस तो बाद मैं वो वाली झोटी टुक्की दी वो खरीदी थी आके, फिर वो गाय खरीदी थी लाल गाय। अच्छा। आस्ता आस्ता फिर नालों नाल जिस तरह सबब लगते गए, जिस तरह समझ च माल आया। लास्ट टाइम जी भाजी आ देखो 3 मियाँ लैरियां बजी दियां जी। एक है मैं परसों सुई उन्हें वो कट्टी दी बूरी। अच्छा। एक है मैं है, यह भी सुई दी महीने दी जा बाहर है। यह भी झोटी भाजी लैरी है भी जा बाहर है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। बस सलाम। की हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह दा। की नाम है मेरे वीर दा? मेरा नाम है जी जवेद। जवेद भाई है किहड़ा पिंड है? चपराड़। चपराड़, बड़ा नाम सुनिया सी चपराड़ दा, अज असीं वेख भी लिया। ए दसो कि माशाअल्लाह कितनी देर हो गई तुहानूं जानवरां दा काम करदे आ? मैनूं तकरीबन भाजी 18 साल हो गए ने। अच्छा भाईजान, ए दसो कि माशाअल्लाह कितनी देर तो तुसीं काम करदे पे जानवरां दा? भाजी असी तकरीबन ज्यों संभालीए तो जानवरां दा ही काम कीता है। अच्छा। ठीक है। तो गल है कि जानवरां दा काम अगर करना है, कोई भी भरा है जिन्हें भी करना है, अगर मुलाजम रखता है जी इन्हें सारा कुछ करना है, पट्ठे लियाने ने, इन्हें पानी डाना, वंडा पाना, चोने ने, तो समझो नुकसान है। अगर तुम मुलाजम रखते हो तो 2 टाइम ड्यूटी आप ही लाजम नाल दिओ, वंड पानी ध्यान ना डान, तो इंशाअल्लाह एहदे च नुकसान कोई नहीं, फायदा ही फायदा है। अच्छा। 2 4 डंगर तो मैं शुरू होया माशाअल्लाह 20 25 डंगर ने हुण कोल। कितनी देर पहले शुरू होए हो? मैं तकरीबन 2000 मैनू तकरीबन कोई 18 साल हो गए ने इस काम दे विच। 18 साल। और कोई काम नहीं किया? और मैं बाहर गया हाँ दुबई, ते तकरीबन 3 साल रहा, नहीं मज़ा आया, मैं आ गया। फिर आके मैं डंगरां दा काम शुरू कर लिया। क्यों नहीं मज़ा आया दुबई? भाजी देखो अगर जे काम कीता पैसे नहीं लभने ते लोकां दी गुलामी उत्थे। 6 बजे जाना 7 बजे आना, इत्थे अपना काम है, जिसले मर्जी मुकाओ जिथे मर्जी जाओ, टेंशन नहीं। लेकिन इत्थे भी तो सवेरे सवेरे उठना पैंदा ना भाजी। अगर इत्थे सवेरे उठने पैंदा तो इत्थे 10 बजे असीं वेले हो जाने, जे उत्थे सवेरे उठ के जाना तो राती आना 7 बजे। देखो राती भी तय करना पैंदा ना भाजी। यह काम होर हिसाब दा, मकसद है डिप्टी नहीं पक्की। मसलन 2 घंटे का काम है, 2 घंटे बाद तुसीं जिथे मर्जी खलोवो बवो। अगर फिर काम का टाइम है, आके धारां कड्डो, पट्ठे पाओ, माल बनो, जिथे मर्जी जाओ। ठीक है। इस काम का फायदा है। यानी तुहाडा कहने का मकसद है कि दुबई नालों यह काम आसान है? भाजी बहुत आसान है, अगर कोई करने वाला होए तो। जिन्हें नहीं करना वो लिए तो मुश्किल है। ठीक है। मुलाजम है, हर चीज़ लभ जाती है, हुण सारा कुछ हो जाता है। मुलाजम रखो, पट्ठे लियाए, तुसी काम कराना, नाल खलो के वंड पवाओ, डंगरां चुआई कराओ, पानी डवाओ। अगर कहो सारे मुलाजम ने करना, तकना नहीं तो माल का बेड़ा कर रखे। अगर वो पानी डाया डाया, नहीं डाया तो बजियां ने। ठीक है। उन्होंने कोई टेंशन नहीं, उन्होंने तनख्वाह ना करते। अगर तुम मुलाजम रखना नाल डिप्टी दिओ अपने 2 टाइम सुबह शाम। देखो भाजी माशाअल्लाह 130 रुपये किलो दुध दे रहे हैं असीं घरां दे विच। अगर दोधी नूं दईए तो फिर कट्ठा चुकदा 100 रुपया रेट दिंदा। घरां दे हत्थे विच साढ़े 130 रुपये रेट है। अच्छा। हाँ जी। तो दुबई तुहां दुबई की गल कीती है, उत्थे अगर यह काम आसान है तो पैसे भी तो थोड़े ने ना? कितने डंगरां च? नहीं भाजी बहुत पैसे ने। किस तरह? असी तकरीबन माशाअल्लाह हुण दे माल कुछ सून वाला ते कुछ सूंदा पिया है, तो इंशाअल्लाह महीने दे विच सू पैना माल 2 मन 2.5 मन दुध होना है। ठीक है। उहदे च समझो
10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਧੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲ ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ, ਮਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਦੇ ਜਦ ਬਰਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਬਰਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਦੁਹਾਰ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਹੀਆਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮਕਾਂਗਾ ਚੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਡੰਗਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ਮਕਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਡੰਗਰ ਸੂਏ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੈਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ 2-4 ਮਹੀਆਂ ਪਾ ਸਕਣਾ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਪਕਾਇਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਫੰਡ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਝ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈਏ? ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ? ਚੰਗੀ ਮਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਸਿਰ 10 ਸਿਰ 12 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10-12 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਗਦਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਨਗਦਾਂ ਦੀ 2 ਦੀ 2.25 ਦੀ। ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਪਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਟੋਟਲ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 2.65 ਦੀ 60 ਦੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇੰਜ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੱਜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਝੋਟੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰੇ ਸੂਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਮਹੀਆਂ ਲਈਆਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸੂਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੰਡਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬੱਚਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਨਗਦਾਂ ਦਾ, ਕੈਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜੇ ਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਵਾਹ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ, ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਐਡੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਡੀ ਕੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਐਡੀ ਕੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ 40,000 ਦੀ, 45,000 ਦੀ ਨਸਲੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲ ਇਜ਼ਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੰਗਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੱਟਾ ਕੁੱਟਾ ਵੇਚਣਾ, ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਦੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਨ 'ਚ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ 2014 'ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2014 ਤੇ 15 16 17 18 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ 2021 ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ? ਮੈਂ 18 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਬਜਵਾਸ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਸੂਣਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਟੁੱਕੀ ਦੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਏ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਗਾਏ। ਅੱਛਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਬ ਲੱਗਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚ ਮਾਲ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਹਾਇਓ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਲਿੰਦੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਭਾਜੀ ਆ ਦੇਖੋ 3 ਮੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਬੱਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਮੈਂ ਪਰਸੂ ਸੂਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਬੂਰੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਆ ਮੈਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਈ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਝੋਟੀ ਭਾਜੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਵੱਡੀ ਜਰਸੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਲਾਲ ਵੱਡੀ ਜਰਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਰਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਰਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੱਜਾ ਦਾ ਜੇ,
ਉਹ ਪੱਠੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਸੂਏ ਦਾ। ਅੱਗੂ ਗਾਂ ਗੱਬਣ ਹੈ 18 ਸਿਰ 19 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸ ਉਹਦਾ, ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੂੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੱਛੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਛੜੀ ਸੀ, ਸੇਲ ਕਰ ਛੜੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੱਛੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵਲੈਤਨ ਵੈੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 14 ਕਿਲੋ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪੱਠੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਰਲਾ ਛੋਟਾ। ਉਰਲਾ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੈੜੀ ਏ ਪਿਛਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਇਸ ਮਹੀਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਐਰ ਕੀ ਸੂਈ ਨੇ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਬੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਭਾਜੀ ਰਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਬੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਝੋਟੀ ਤੀਜੇ ਸੂਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਨ ਸੂਈ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸੂਆ ਸੂਈ ਉਹਦੀ ਕੱਟੀ ਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦਾ ਕੱਟਾ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹਜੇ? ਉਹ ਮੈਂ 32,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਰ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਣਿਆ ਝੋਟੀ ਸਾਡੀ ਤੀਜੇ ਸੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹਜੇ? ਇਹਦੀ ਪੂਛਲ ਮਹੀਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੱਟੀ ਉਹ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਲਈ ਕੱਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੂਣ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦ ਸੀ ਦੁਬਈ ਚੋਂ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸੂਏ ਸੂਈ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸੂਣਾ ਇਹਨੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਸੂਣਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੁਬਈ ਚ ਕਮਾਏ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹਜੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਜਾੜੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਦੇ ਗਏ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਆਸਤਾ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲਿੰਦੇ ਗਏ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੋਂ 2018 ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ? ਟੋਟਲ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਤੇ 8 ਮੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ 6 7 8 10 ਜਾਜ, ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਰੇੜਾ ਜੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝੋ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਏ? ਟੋਟਲ 8 3 10 ਤੇ 11 12 13 14 15 16 17 18 21 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 21 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੂੰ 21 ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲਿੰਦੇ ਗਏ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ, ਕੁਝ ਰਲਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 2001 ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 2021 ਵਿੱਚ 21 ਜਾਨਵਰ ਕਰ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ 21 ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਰਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਕਾਮਯਾਬੀ